Hello, hello, mic testing. Hello, 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 hello. 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 Hello, hello, hello. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತಾ ಇದು? ಓಕೆನಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಅದು ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಆಫ್ಟರ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ. ಕನ್ಫರ್ಮಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮೇಡಮ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಕೇಳೋಣ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾಂ ಮತ್ತು ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಾಡಗೀತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಸಾಂಗು ಮತ್ತು KSTA ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಾಂಗ್ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್. ಫಾರ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ. All of you, please take your seats. Okay. The heart and science of asking questions is the source of all knowledge. Thomas Berger. With this quote, I wish you a happy good morning to everyone who gathered here. This is Giridhar Vaiji, science teacher, Government Higher Primary School, Uchodnalli, Gauribinur Taluk. Hello everyone. I am Preeti Verghese, working as a teacher at Clooney Convent High School, Jalahalli. Now, I invite all our guests onto the stage, and for this, I would request Ramesh sir and Supriya Naika, coordinator of Creactive, to accompany all our guests onto the stage. I request Sri Kiran Kumar sir onto the stage. Professor G. Venkatesh sir, VSS Shastri sir, and also I welcome Ramesh sir onto the stage. Thank you sir. Thank you Supriya. Thank you. Creactive, Gauribidnur, Knowledge Square,
celebrating 50th episode of Weekend Talks. Creactive in association with KSTA, Karnataka Science and Technology Academy, organizing a special talk on space and life on Earth and students' interaction. I heartily welcome everyone to this 50th Weekend Talk. Now, we have our Nada Gite, which is played here. I request all the people present here to stand and respect our Nada Gite. Thank you. I request everyone to be seated. Thank you. To evoke the blessing of the Almighty, to purify and to prepare the state by offering prayer, I would like to invite Sai Madhuri, Creactive volunteer, to lead us in the melodious invocation song. खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। आस पास की दुनिया किन नियमों पर चलती है, किसके कहने पर है पृथ्वी धूमते रहती है। रहस्यमन अद्भुत बहकारी जो है लगता आज, हर डर टूटे विभ्रम छूटे के उत्तर के हार। जो है जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। बहता पानी कैसे उड़कर बादल बन जाए, छोटे बीजों में से कैसे फसलें लहे रहा है। चारा खाकर गोबर बनता गोबर का फिर खाद, जब मिट्टी के खाद मिले तो बड़े फसल का स्वाद। ऐसे ही जीवन का पहिया धूमे चक्राकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सूक्ष्म जीव हो या सागर की महाकाय सी वेल, परमाणु हो ब्लैक होल हो या किरणों का खेल। जिज्ञासा की ढोर बांध कर जब हम कूद पड़े, प्रज्ञा की है पंख खोल से सच के और पड़े। इस दृष्टि से देखोगे तो लगे अलग संसार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार।
जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार. धन्यवाद. Thank you so much, Sai Madhuri, for your beautiful invocation song. Now we have KSTA song played here. I request the person to play the KSTA song. Dear all, that was the KSTA theme song, which was very melodious and wonderfully written. So thank you KSTA for this. Now, I request Kumari Akshara Girish on stage to welcome all our guests for today. Dear all, a very good morning to everyone. It is our Indian tradition to welcome the guests. My name is Akshara Girish. It is my privilege welcoming such an august gathering. Today we are celebrating 50th Science under Creactive. Creactive is trying to inculcate
scientific reasoning in young minds. We are honored to have with us today Shri A.S. Kiran Kumar, former chairman ISRO and member of Space Commission. Though he was responsible for several of ISRO milestone achievements, he is very down to earth person. He is well versed in several fields and a very good inspirational speaker. We are grateful for him to accept our request for speaking to you today. I hope all of you will try to emulate him and reach the pinnacles in your life. I would like to welcome Dr. Ramesh, CEO KSTA, for providing us all the support for hosting this event. We have today many eminent science educators. Professor G.V. Shastri, Professor Sharat, Professor Gangadhar, entomologist Lakshmi Narayan, Srinidhi, Kalgundi Naveen, and others. I extend a very warm welcome to all. An event like this is not possible without mentors and volunteers, and running it for so long. I welcome all the volunteers of Creactive, in particular Srinath and Supriya ma'am. I welcome all the students, parents and well-wishers for this seminar. I hope you enjoy and get inspired. Thank you. Thank you so much, Kumari. Akshara, Girish, I heartily welcome you too to this beautiful program. Science is the process that takes us from confusion to understanding. Brian Green. I welcome Supriya ma'am, coordinator, Creactive team, to give introductory speech about this program. A little progress each day adds up to big result. Good morning everyone. Myself Supriya Naika, coordinator, Creactive team. Creactive is a group of people who are eager to gain the knowledge. Creactive is partly working actively in spreading of knowledge and creating science awareness across Karnataka associated with like-minded people. Vision of Creactive is to build constructive thinking and progress in various domains. Our main focus is on non-textual, non-academic, non-syllabus knowledge. Our work is inspired by educationalist, physicist, freedom fighter, Gandhivadi, Padma Bhushana Dr. H. Narsimaya. He is the founder of AES National College and Creactive members are alumni of AES National College. Creactive was initiated with the support of Mr. Srinath Ratnakumar, ISRO scientist, who is also the alumni of AES National College, Gauribidnur. We started our work by organizing weekend talks on Saturday afternoon 3 to 4 by subject experts through online platform. We started live streaming our talks on YouTube channel which goes by the name Creactive GBD to reach more students. Today successfully completed 50th episode of Creactive Talks. The first talk was conducted on the topic Eclipse in Your Touch Screen by Mr. Srinath Ratnakumar, ISRO scientist on 26th June 2021. Please note the date 26th June 2001 which is the same date as today. I am glad to announce the first anniversary of Creactive. I could like to highlight the few talks of Creactive through online platform. Bird watching by Kalgundi Naveen sir. Wonderful World of Solar System by
Dr. B.R. Guruprasad sir, Maths Fun Origami by V.S.S. Shastri sir. In this session, student realize the fun in maths. Know Your Reptiles by Miss Ambika Yelahanka and Stuffy John. In this session, even though we could not able to physically present at Crocodile Bank, Chennai, we virtually witnesses all the reptiles of Crocodile Bank. Students were all very excited to see different types of reptiles. Other talk was on science and history of Veena, playing techniques by famous YouTuber artist Miss Durga Maitri. The talk recorded maximum YouTube viewers. The next talk was on cyber security for everyone by Mr. T.G. Srinidhi. He enlightened us with the way to protect ourselves from cybercrime. The next popular talk was given on the topic Indian Giant Leap to Mars Orbitary Mission by Srimati Rupa MV. We are elated to inform you all, Creactive had invited Padma Shri awardee Shri K.V. Venkatesh to inspire, motivate and enlighten our students with never give up spirit. To spread conscious awareness of healthy life, Creactive organized an episode on the topic The Healthy Stomach, which was led by Professor Dr. Anjanappa, TH. The guest lecture from across the world like Subhash Chandra GL, pilot from Germany, was invited along with him, joined Captain Raghavendra Verma from Chennai, Captain Paresh Karmakar from Jakkuru Aerodrome, Bangalore, spoken about aeroplanes, aerodynamics and also demonstrated how an engine works. We also had a session on Channapatna toys. This session was led by Sri Puttaswamy, who was recognized by our Honorable Prime Minister Narendra Modi. Not only guest talks, Creactive also organized Children's Summer Camp, Makkala Kalika Shibira 1 in the year 2001 through online platform. Creactive collaborated with Dr. S.K. Shivkumar Memorial Trust and SPYSS, organized Makkala Kalika Shibira 2 in the year 2022. About 70 children were participated. On the occasion of 75th Indian Independence Day, Creactive organized Tiranga Mahotsav. In this Tiranga Mahotsav, virtual competitions like poster presentation, debate competitions were organized and prizes were also distributed to all the winners. This program was collaborated with SPYSS Gauri Bidnoru and Vak Chaturaru. Creactive organized a Skywatch program in associated with Jawaharlal Nehru Planetarium, SPYSS and AES National College, offered an opportunity to watch the sky to observe the moon from Yoga Mandira. Creactive organized outdoor activities and visited Jakkuru Aerodrome, Bangalore and Dr. H.N. Science Center at Hosur, Gauribidnur. Many more activities conducted. Because of shortage of time, we are unable to present. Future plans of Creactive to promote promotion of science program and space science activity as space tutor, hosting science theater activity, encouraging students by giving awareness on science opportunity in India and abroad. Creactive planning to sponsor this scholarship to deserving underprivileged students as our future endeavors. Creactive planning to career guidance consultancy for the students. I special thank to SPYSS Gauri Bidnor, who are providing free online Zoom platform as for every weekend sessions. And I thank you all the supporters for being an essential part of our success. Thank you, one and all. Thank you, Supriya, for describing the activities of Creactive and also briefing about the future plans of Creactive. Here we have a small AV of activities of our Creactive organized.
Thank you all. That was a glimpse of all the activities we organized last year and many more to come in future with all your support. Science is simply the word we use to describe a method of organizing our curiosity. Now I welcome Ramesh sir to come on stage and motivate our students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ VSS ಶಾಸ್ತ್ರಿ and Dr. G. Venkatesh sir, Dr. P. Nagaraj sir, Srinath sir, Girish sir, Sharat sir, Naveen sir, many senior people are here. I don't know their, in fact I must have forgotten their name. Welcome to all of you. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಡೇ ಆದರೂ ಸಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಿರೋದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ, ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಭಾನುವಾರ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು 50ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. As you may be aware, Karnataka Science and Technology Academy was started in 2005 under the chairmanship of Professor U.R. Rao, former chairman of ISRO. He was our chairman for nearly 16-17 years. After that, another distinguished scientist from ISRO, Dr. Padma Shri Dr. S.K. Shivakumar sir, was our chairman for nearly 1.5 years. Now, distinguished agriculture scientist Professor S. Ayyappan is our chairman. Under their guidance and support, KSTA has been organizing many programs right from high school to university level across the state. In fact, I am proud to say that we have covered all the districts of the state. All 31 districts have been covered with KSTA programs. And KSTA has organized more than 33 conferences, national, state and international conferences, which have become quite popular. This year we have a science conference in Tumkur in association with Siddhganga Institute of Technology, which will be held from July 19th to 22nd. I welcome all of you to join the conference. Well, to talk about Creactive, Creactive is both creative and active. I must congratulate them for completing 1 year of successful service. They have organized programs with various organizations, but except KSTA, this is the first program that we are organizing together. KSTA has entered into MOU with 48 institutions across the state. We keep organizing many programs. Creactive can also join with KSTA in future in organizing programs like this. And one more unique feature is you are not restricted only to science. It is a blend of science, culture and arts. It's really a great thing. Students have to know arts also, culture also and science also. Whether they go into arts or science, they have to know everything. It is a knowledge-based society where multidisciplinary knowledge is very important. Today, I must congratulate you for inviting Kiran sir for speaking to deliver a talk on space science. In fact, space science is very dear to me, very close to my heart. I have served with two great scientists from ISRO, and our mentor, Professor Dr. Ayyappan Honegoda, was also from ISRO. He had worked there for more than 10 years. In fact, under his mentorship, we have developed KSTA like this. And in future,
if Creactive would like to associate with KSTA, we are very open to join hands with you. Not only one or two programs, many programs we can organize together both in your own place and also in Bangalore. I hope this talk, I am sure, will inspire many students to take up space science as their future career. In fact, Mangalayaan and Chandrayaan have become household names. Professor Kiran Kumar sir was very instrumental in both the projects. I am very hopeful that many students will be inspired to enter into the space arena. When Professor Yuara was there, he always used to talk about colonizing Mars. It seems Professor Rao and Arthur Clarke, who was very well-known fiction writer, had written a paper on colonizing Mars. He used to say in another 800 or 900 years, Mars can be colonized by man. I hope in his lecture, Professor Kiran Kumar sir will highlight on that also. I wish this program a great success, and I also wish Creactive to be very active like this and do many more good things in future as well. Thank you very much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಈ ದಿನ ಬಹಳನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಷ್ಟು ಬಹಳ ಖುಷಿ, ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಂಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡೋಣ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, dear all, the science of today is the technology of tomorrow. Everyone, all of us know very well about our today's chief guest and resource person, Shri A.S. Kiran Kumar sir. To know more about sir, I invite Mr. Panindra, our Creactive volunteer, to give introduction about our chief guest. Good afternoon everyone. I am Panindra and I am a volunteer of Creactive team. Sir Shri A.S. Kiran Kumar is a Vikram Sarabhai professor at ISRO Bengaluru and a member of Space Commission Government of India and also a member of Governing Council IISc Bengaluru. Shri Kiran Kumar was born on October 22, 1952 in Hassan and hold a MSc in Physics and MTech in Physical Engineering from IISc Bengaluru. He has steered the implementations of application-oriented Indian space program. He also led designs and development of more than 50 electro-optical imaging sensors flown on various spaceborne platforms starting from Bhaskara in 1979, and further his role in Chandrayaan-1 and Mars orbiter mission has been significant. He has been the chair of the Committee on Earth Observation Satellite since 2012. He is the president of Aeronautical Society of India and a fellow of Indian National Academy of Engineering and elected member of International Academy of Aeronautics. He has co-authored 85 publications in various national and international scientific journals, conferences. In recognition of his contribution, he was conferred Padma Shri Award by the President of India in 2014, received Lifetime Achievement Award from KSTA and also by the Andhra Pradesh Academy of Science in 2016. In 2018, he was awarded with prestigious International Von Karman Wings Award instituted by Aerospace Historical Society together with the Graduate Aerospace Laboratories at the Caltech, and he was honored by the highest civilian honor by the government of France in 2019, and many more awards to glorify his contribution. And it's an honor for us to have you here with us, sir. Thank you. Thank you, Panindra, for inviting our chief guest for today, Shri Kiran Kumar sir. Felicitation is inspiration to others and motivation to whom you are felicitating. It's time to felicitate
our chief guest, Sri Aluru Seelin Kiran Kumar sir, former chairman, ISRO and member Space Commission. I would like to invite Professor G. Venkatesh sir to felicitate our chief guest, and I also invite Srinath sir, Girish sir and Supriya to come on stage. Thank you, one and all, for this beautiful moment. Good things come to people who wait, but better things come to those who go and get them. Now, I invite Sri Aluru Seelin Kiran Kumar sir to launch our Creactive website. Maybe everybody's opening in the mobile. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತಪ್ಪ. Once you actually click on that, it's not ready, but once you click on that, you are going to get all the talks. Links. ಇದೆಲ್ಲ links. ಇವತ್ತಿಂದ ರೆಡಿ ಇದೆ. So, thank you, sir. Dear all, now you can open in your mobiles also. You can see our website. Thank you, sir. Thank you for launching our website. Now, Creactive is not far. It's in our pockets, in our houses. So we can log into Creactive anytime we want to change the world. So we are the world. We need to change the world. So now one step forward in changing the world. I thank everyone who were part of this Creactive team and making it a successful one. So we have many more to come.
Here we are. Here we are. I invite our energetic speaker, Shri Kiran Kumar sir, to deliver a special talk on our space and life on Earth. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ನವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿನೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದನೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಆಗುಹೋಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಯಾಕೆ, ಇದೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವನೂ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ಗಳು, ನೋಡು ಈ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಆ ವಿಷಯ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಲೆ ಹರಟೆ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು, ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ರೋಬೋಟ್ ಅಥವಾ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನೇ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಅದರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಮೂಹ ನೋಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ಮಳೆ ಬರೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರುತ್ತಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಹೋದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕೆ.
ಸೊ ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನ್ ಇನ್ ನೈಟ್ ಸ್ಕೈ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ he was also scared of celestial events. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಸಿಡ್ಲು ಗುಡುಗು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದನೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನು ತನ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಮತೆಗಳೇನಪ್ಪ, ನೋಡೋದು, ಕೇಳೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಚಲನೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮೊದಲು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸೈಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಥಗಳು, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸುಮಾರೀಗ 1950ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಗುಂಪು, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳು ಅದು ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಮೇರಿಕಾದವರು, ರಷ್ಯಾದವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತಾವು ಮುಂದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ದೂರದ್ದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಮುಂಚೆ, ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು, ಬಲೂನ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇನ್ಗಳು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಜಾಗ ಬೇರೆಯವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೀಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವನು ಬಲೂನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೇನ್ಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಷ್ಯಾದವರು ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟನಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಕ್ಷೆಗಳು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ
50 ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲೇ. ಈಗ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಎತ್ತರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಪಕರಣನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವೇಗ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಪೆರಿಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದೂರದ್ದು ಅಪೋಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಅಪೋಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆರ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಗಳಿರುವಾಗ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವಿನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿನ 28 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಈಗ ನಾವು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎತ್ತರದನ್ನು 1.5 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ 1.5 ಗಂಟೆ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೂ 28 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುತ್ತೋವಾಗ ಅದು 24 ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸರಿ ಸುತ್ತುತ್ತೆ, ಭೂಮಿನೂ 24 ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸರಿ ಸುತ್ತೋದ್ರಿಂದ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿ ಅಥವಾ 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಹಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ತತ್ವನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಓಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು GPS ಅಥವಾ ನಾವಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಾನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜ್. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಉಪಕರಣನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 400ರಿಂದ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ತರಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಈಗ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟ್ರಿಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯಲೆಟ್, ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಅದು ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈಗ ರೆಡ್ಡಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದವರು, ರಷ್ಯಾದವರು 1957ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾನವನನ್ನು ಇಳಿಸಿ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋ ಹೆಸರೇನೆ. ಅವರು ಅವಾಗೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಅಮೇರಿಕಾ, ರಷ್ಯಾ, ಚೈನಾ, ಜೊತೆಗೆ ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಜಿಯೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಪರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಕಿಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1963ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಚರ್ಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಚರ್ಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಇದೆ. ಅದು ಕತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕೆಟ್ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನೀವು ಇವತ್ತು ಈ ಜಾಗನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಪೆರೀರಾ ಅಂತೇನಿದ್ರು ಅವರು ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಚರ್ಚಲ್ಲೇ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ರೀತಿ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 8 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಏನು, ಜೊತೆಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದೆರಡರ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡೆದು ಸಮುದ್ರದ ಮೀನಿನ ಆಹಾರದ ಸರಪಣಿ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಗಳು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಮೀನಿನ ಒಂದು ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು 1999ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಓಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇದೆ, 7,500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರುಗಳು ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅವ್ರ ಜೀವನನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಆವಾಗಿನ ಇದ್ದಂಥ ಪೇಜರ್ಗಳು, ಟೆಲೆಕ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ನಾವಿಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸರಪಣಿ ಇದೆ. ನಾವಿಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ನ, ಅದು ನಾವಿಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಬರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಟ್, ಸಿ ಲೆವೆಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಪಡೆದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ನೂ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿನ. ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಟಿಂದ ಮೀನುಗಾರರು ತನ್ನ ಬೋಟಲ್ಲಿ
ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಹಿಡ್ಕೋತೀರ, ಈ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೊಬೈಲು ಯಾವುದೇ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಟವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಥವಾ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಟಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಆ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪಾಸ್ ಥರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅವನು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪಾಸ್ ಮೂಲಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮಾತೃಭಾಷೆನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಈಗ 2-3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಾಕೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳು, ಅದೆಲ್ಲದರ ಉಪಯೋಗನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನನ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸ ಥರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಥರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳವರು ಎಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಏನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1947ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಅಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಲುಪ್ಸೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಟವರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಟವರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟವರ್ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಮಾರು 3.25 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಯನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1975ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ATS ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ, ಆ ಉಪಗ್ರಹನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವೇನು DTH ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೋಮ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಒಂದು 3 ಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮೆಶ್ ಆ್ಯಂಟನ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 2400 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1975ರಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇನು ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿಬೋದು. ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಮೋಡಗಳ ಚಲನೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಬರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಕಿಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಪಗ್ರಹಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ಇದನ್ನು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ PSLVನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಅಂತಂದರೆ, ಸುಮಾರು 2001ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ PSLV ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ರೀತಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಉಡಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ PSLVನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ, ಈಗ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ತೂಕನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕದ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ ಬೇಕು. ಅಂಥ ರಾಕೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕ್ರಯೋ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಯೋ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಯಾವ್ದು ಸಿಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇಸ್ರೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ರಷ್ಯಾದವರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಅದನ್ನು ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ರಯೋ ಇಂಜಿನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ 3 ಥರದ ಕ್ರಯೋ ಇಂಜಿನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ರೀತಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆದ್ರೂ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದವರು ತಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು NISR ಅಂತ ಏನು ಉಪಗ್ರಹ ಇದೆ, ಇದು ಬರೋ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸುಮಾರು $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 0.1 ಬಿಲಿಯನ್, ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 0.9 ಬಿಲಿಯನ್. ಆದರೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ರಡಾರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 1 ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇಂಡಿಯಾದವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿನವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬರೋ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಇದ್ರದ್ದೇನಪ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ಗಳ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏರು ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋವಂಥ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋ ಮಾಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ನು, ನಮಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ
ಏರ್ಪೇರುಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ, ಈಗ ನಮಗೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಹತ್ರ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಆಚೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಭಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ಉಪಕರಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಜಾಗನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಅದರ ಚಿತ್ರನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಇರೋವಾಗ ಈಗ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಆಚೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡಿಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆದರೆ, ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ಮಾಸ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಿಂದನೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಜಿಯೋ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಮೂನ್ಗೆ, ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತಲುಪಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ದಂಥ ಮಿಷನ್ನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಆದರೆ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಷನ್ನು, ಇದು ಕೂಡ ಈಗ ನೀವು ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು, ಈಗ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಅವರ ಮೂಲಕ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷಮತೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಈಗ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನನ್ನು 3 times ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಮಾರು 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಯುಕಾನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೀಪ್ ಫ್ರಾಗಿಂಗ್. ಈಗ ಲೀಪ್ ಫ್ರಾಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ ಮಾಡೋವನು ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೈ ಜಂಪರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೂರದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆವಾಗ ಈಗ ಫ್ರಾಗ್ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಬೆಕ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಜಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎನರ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಭಾರತದ್ದೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಉಪಗ್ರಹನ ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರು ಮಾಡಿದ ಉಪಗ್ರಹನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 2400 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರೆಲ್ಲ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ 1995ರಿಂದ 99ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತಹ ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಡೊಮೇನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ದೇಶ ತೋರಿಸ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯಿತು. 104 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿನ ಇರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ನವ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇವ್ಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳವರು ಈಗ 4 ಮುಖ್ಯವಾದ GPS ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಮೇರಿಕಾದವರು, ರಷ್ಯಾದವರು, ಚೈನಾದವರು ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು 24ರಿಂದ 32 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಮೂಹ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರೀಜನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 7 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಮೂಹ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಇದಲ್ದಲೇ ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬರೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ಜೀವ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಜೀವ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕುತೂಹಲ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ವಿಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಹೀಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಸ್ಮಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಅದ್ರ ಸುತ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್, ಫ್ಲೈ ಬೈ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತರೋದು, ಆರ್ಬಿಟರ್, ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ. ಇವಾಗಲೇ ಹಯಾಬುಸ ಆ ರೀತಿ ಮಿಷನ್ಗಳವರು ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದರಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಮುಂಚೆಗೂ ಇವಾಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ 4 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ ನೀಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದು 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಳಿಸೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 400 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ತಲುಪುವಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 4th ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರ, ಆಕಾಶ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಾಂಕರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಹಂಗೆ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಒಂದೇ ಸಾಲಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್, ಅದರ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಆವಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಮಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲಕರನ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವಾಗ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ಲೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ನ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚೀಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಲು ಚೀಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಉಪಕರಣನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟೂರಿಸಮಲ್ಲೂ ನೀವಾಗಲೇ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಝೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು, ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ನವ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟೂರಿಸಮ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಮಾಸ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ಯು ಜನ್ರೇಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಥರ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ದು ಬರೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೂಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಇವಾಗಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅತಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರೋವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಹ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ
ಸುಮಾರು 3,500 ಆ ಥರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೀವ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಸ್ ಸೈಜ್ದೆ ಇದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು, ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ವೇಫರ್ ಸೈಜು. ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂಗೆ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಾಗ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ, ಓನ್ಲಿ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕುಡ್ ವೆಂಚರ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 4th ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ ನೆನ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೇಸ್ನವರು ದೇಶಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಇದನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕ್ಷಮತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಿದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಅಡಚಣೆಗಳ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಕುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಪಾರ್ಟ್ದು. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೈಡರು ಅದೊಂದು ಇದನ್ನು ವೆಬ್ನ ವೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬಿದೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 7 ಸರಿ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ವೆಬ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೆಬ್ಬಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ತಲುಪಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೃತಿಗೆಟ್ಟು ನೀವು ಕೆಲಸನ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗೋತಕ್ಕಂಥ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ನ, ಆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಏನಕ್ಕಾಯಿತು, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ
ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಸ್ರೋ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಪಂಚ ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾ ಹೋದಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತಾ ಹೋದಂಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕನೇ ಮುಂದುವರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊತೀವಿ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಬಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಐಟಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಉಪಕೂಲಕರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬಂದಿರೋ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಅಥವಾ ಶೀಘ್ರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ವಿಪರೀತಕರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿದಾಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ, ನೀರು, ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಜೀವ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳ ಸಹಾಯನೂ ತನಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮಾನವ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕೇಪಬಲ್, ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಹೀಗೆ ಮುಂಚೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ರಪ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಅವನಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವುದು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ದುರಂತಗಳು ಕೂಡ ಕಾದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅವರು ನಮಗೇನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಸ್ಡಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಉರುವಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಜ್ಞಾನಿ. ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿದವನು ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಹಳನೇ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮಗೀಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎನ್ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರಿಬಿದನೂರವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎನ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ಒಪ್ಪಬೇಡಿ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ and raise your hands. We will provide the mic there only. This is a good opportunity for you students. Yes. ಸರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಈಗ ನಾವು ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ 9.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದಿನ್ನೂ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಎಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕದು. ಈಗ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿಬೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂಥದ್ದು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ
ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕೊನೆನಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೂ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಖಿಲ್. ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಸರ್, ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ, ಅದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಲೈಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ಈಗ ಭೂಮಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು 11.4 km/s ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಆ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Whoever is asking the question, please tell your name and then you can ask the question. Good afternoon, sir. Myself Harshit. I am working for Government of Karnataka. Sir, I have a set of questions. Sir, will you string theory will be a breakthrough for astronomy, sir? What's your opinion, sir? ಇವತ್ತಿನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಥಿಯರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಫಲಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೂ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಥಿಯರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವುದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಅದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು, ಸೌಂಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಸ್ಮೆಲ್ನ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಅದೂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಮಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೂ ಆ್ಯಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವಾಲ್ವ್ಸ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೆಲವು ಸರಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ಸೆ ಕರಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Sir, there are particles called which are travel faster than the light, like tachyons and neutrons. Can you explain a little bit briefly, sir? Probably I am the wrong person to explain such a thing. I am also a student like you, will have to learn for that. I have did a research on it, but I couldn't come to a brief conclude on it. Okay. So I have asked. So my own actually studies have not taken me to those areas, so I am sorry, I won't be able to answer your Sir, question. there is a star detected which is older than the universe. Andre nim question ene you can see yourself, no, contrary to that. Yes, sir. If something is there, can universe be later than that? Yes. What you are saying is universe is something which encompasses everything, isn't it? Sir, can you explain antimatter, sir? One last question. Okay. Antimatter. Antimatter of course is already something which is existing, no, matter and antimatter, and ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಾತು. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಣೀಂದ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಇಮೇಜ್ನ ಅರ್ತ್ ಇಮೇಜ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದೇ ಈಕ್ವೇಟರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಲೈಕ್ ಇದು ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಪೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೋಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ಈಗ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸುತ್ತುವಾಗ ಆ ಸುತ್ತದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಭೂಮಿ 24 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಏನು ಸುತ್ತುತ್ತೆ, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು?
ಈಗ ನೀವು ಉಪಗ್ರಹದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಿಂದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಆ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಪಗ್ರಹ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಲೈನು ಈಗ ಈಕ್ವೇಟರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಅದೇ ಪೆರಿಫೆರಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತುವಾಗ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋ ಪಾಯಿಂಟು ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ 1.5 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದು ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅಂದ್ವಿ. 1.5 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ತಿರುಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 15 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1.5 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ 22.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 22.5 ಡಿಗ್ರಿ ಅವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ದೂರ ಹೋದಂಗೆ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಫಿಯರ್ದು ನೀವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿಗೆ 1ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕಡೆ ಹೈಯರ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅವರು ಹೈಲಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್, ಮಾಲ್ನಿಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಚ್ಯುತ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು ಸರ್? ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು ಅದು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಎನಿವೆ, ಇವತ್ತಿನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಈಗ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿನೂ ತಿರ್ಗಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ದು ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ರಿನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವೇರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನೂ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಂತ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿದೆ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ಆ ಫೆನಾಮಿನನ್ನ ಓನಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತಾರಂತೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಓನಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ. ಆನಿಯನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ನೇಚರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಈವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 single second, the moon will come and fall on the earth, or each and every person living on this earth will go to the atmospheric ozone layer and burn up. So ಇವಾಗ ಅವರು ಆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅರ್ತ್ಗೆ ಹೊಡಿಬೋದಾ ಅಂತ. ಅರ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ? ಅರ್ತು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದಾನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂಥರ ಕುತೂಹಲವಾದ್ದು. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಆಗೋವಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಝೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. myself Yashish. ನಾನೊಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ SSCRD ಇಂದ. ಸೊ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿದು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ಲೋಗೋಸು. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಗೋಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೀ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಲೋಗೋಸ್. ವೈ? ಈಗ ನೀನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ, ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದೆಯಾ ನೀನು, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆಕಾಶ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಏನಾದ್ರು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು? ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ನಾವಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಈ GPS ಥರ ಬರೀ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದು ಸೊ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ನಾವಿಕ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವಿಕ್ ಉಪಯೋಗ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾವಿಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಯಾವ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂತೋ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿತೋ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ 4 ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೆಸೇಜಸ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಂಗೆ. ಈಗ ನಾವಿಕ್ ಅಥವಾ GPS ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವರು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನು ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಈ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸು ತನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಝೋನ್ದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪಾಸಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತದು. ಸೊ ಒಂದಿದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಗಗನ್ ಅಥವಾ ನಾವಿಕದ ಎರಡರ ಉಪಯೋಗನೂ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ನವರು, ಇಂಡಿಗೋನವರು ಇದನ್ನು ಈ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ ನಾವಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ. ಸೊ ಅದರ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ನವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ RTIS ಅಂತ, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಗೆ ತಲುಪ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಕ್ಗಳವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ
ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ RGB ಅಂತ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಕಲರ್ ಬದಲು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲು ಅದೇ ರೀತಿ. ಈಗ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ 8 ವೇವ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಏನು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದೇರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಅದೂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್. ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಭಾಸ್ಕರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ. ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಡೆ, ಭೂಮಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಯಾವುದು, ಅದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಂತ. ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಥರ CCDಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 14 kV, ಜೊತೆಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಯರ್, ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು 340 km by 340 km ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 28 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್. ಅದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನಿಂದ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೆನ್ಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆವಾಗ ಕಿಲೋಬಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಗಾಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಿತ್ರಗಳು ಏನೇನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ರಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾವಿ ತೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ಸಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ನಾವು ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಸಿಬಲ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್. ಈಗ ನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಜೂನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಬರೀ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆರೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆರೆಂಟು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ. ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ್ ಅಂತ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸರ್? ಓಕೆ, ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ
ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಡೀ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ದೇ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಝೀರೋ ಟೈಮ್. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ದು ಏನು ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ದ ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ವೆರಿ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಝೀರೋ ಟೈಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿನೇ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಅದು. ಇವತ್ತು ಏನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಯೋಚನೆನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅದು ಸರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋ ಅಂತ ಕ್ಷಮತೆ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋಬೋದು, ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು. ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೇನು ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಇದನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ. ಸರ್, ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾಸಾದವರು ಅಯಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಯನೀರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ, ಇಸ್ರೋದವರು ಇಂಟರ್ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಅದೊಂದು ಏನು ಬಿಗ್ ಹರ್ಡಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 57ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಣನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರೋನ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಸೈಕ್ಲೋನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಈಗ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಮಿಶಿಯಾಲಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ
ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನು even after adjusting for the money value for what is spent on those years, ಅಮೇರಿಕಾ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಚೈನಾದವರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಮತೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ದು ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸು ಕಡಿಮೆ. ಇರೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ more economically stronger, as it increases its affordability, ನೀವು ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿ, ಅದೇನೇ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದ ಎಕಾನಮಿನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ. ಆ ಎಕಾನಮಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಂಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗೋ, ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಕೇವಲ 10 ಅಥವಾ 20-30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 9 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೀಡೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಬೇರೆ. Only one more question will be accepted. Thank you. ಹಲೋ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧೀರಜ್ ಅಂತ. ಸರ್, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ಸರ್, ಈಗ ಅರ್ಥನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಬಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಭಾಳಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ತುಂಬ ಡಿಬೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹಾಕೋ ಹಣನ, ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಣ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ. ಆದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ನನ್ನ ಜೀವನ, ಈಗ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾಗ ಅವನ ಯೋಚನೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವ್ರ ಯೋಚನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಈಗ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತೀಯ ಅಂತ. ನಾನು ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಿದೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂನ್ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಡ್ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಫೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೈ, ಆರ್ ಶುಡ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ. ಅವನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಲಾಗೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಂತ ಹೇಳೋನ್ನ ಒಪ್ಕೋತೀವ ನಾವು? ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಆ ರೀತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಅವನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Two more questions will be taken, so if anybody is ready to ask.
Yes, we have Sai Madhuri here. And there is one person there. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಸಾಯಿ ಮಾಧುರಿ. ಸರ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ 1957ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು, ಈ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಿರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸು ಇದೆ. ಈಗ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುಪ್ರೀಮಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪವರ್. ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಹೆಂಗೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಸ್ಪೇಸ್ ಪವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕ್ಷಮತೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಬೇಕು. ಅವರು ಈಗ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕನೇ 42,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಮೂಹನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರೋದು. ಈಗಾಗಲೇ 2010 ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಪವರ್ನವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಡಿಸ್ರಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಸಮ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದೆಮ್. ಈಗ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ರೀತಿ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಬ್ರಿಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಟ್ರ್ಯಾಜೆಕ್ಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಉಪಗ್ರಹ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬರುತ್ತಾ, ಹಂಗೆ ಬರೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹದನ್ನ ಆರ್ಬಿಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಮುಂಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-2 ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ 4-5 ಸರಿ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಬ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಯಬಲ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮುಗಿತಿದಂಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಚೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಧನ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವರೆಗೂ. ಈಗ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಆದರೆ ಆ ಉಪಗ್ರಹ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುವಾಗ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಉಪಯೋಗ. ಆ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ನೋಡದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ಕಡೆ ನೋಡೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಥ್ರಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಮುಗಿತಿದಂಗೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ನ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪೀರಿಯಡ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗೆ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತರೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ, ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ವೆಲ್ತ್ ಅಂತೀವಿ, ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಅದು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲೂ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲೋಸ್.
ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಅಖಿಲ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ಈಗ ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ಸು ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸರ್, ಅದರದ್ದು ಸೌಂಡು ನಮಗೆ ಆಡಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಸರ್ ಲೈಟ್ಗಿನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದರದ್ದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಲೈಟೇನೆ ಅದು 3,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ನಮ್ಮದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂತಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮದೊಂದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1000 ಸರಿ, 10,000 ಸರಿ, 1,00,000 ಸರಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರೀ. ಈಗ ಫೆಮ್ಟೋಸೆಕೆಂಡ್, 1 ಫೆಮ್ಟೋಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 1 ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರತಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಷಮತೆನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್, ಈಗ ಹೈಡ್ರಾನ್ ಕೊಲೈಡರಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ತುಂಬ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು, ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು, ಅವರೊಬ್ರು ಕೇಳಿಬಿಡಿ ಕೊನೆನ. ಅಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್. Good afternoon, sir. This is Sumitra. ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರು. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ನೀವು ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯು ಸೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. there is any chance that we can learn from under you? There is any platform in ISRO that you have any talk on those things that you talk on space that we can come and learn from you all? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೋ ಈಗರ್ಲಿ. ನಮಗೇನು ನಾವು ಗೂಗಲಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ honorable the teachers who are there. Is there any platform, or are you ready to give the platform in future for us? ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀಡ್ ಟು ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲುಪೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ I can give you my email ID, whatever I can do, link to other people who can help you in this. I'll be more than happy to do that. Just yesterday I was speaking to some group in institute who are also again trying to make science, entire different aspects of science accessible to children across the country in remote places, and also reach out to teachers. And then there is also another institution called, actually it's a company, Seed to Sapling anta, who is also trying to build in mechanisms for teachers to help them explain concepts to students and how to bring to students a capability of learning through their environment. So I'll be more than happy to link you to those people. She is from Arsikere Hassan. Okay, very good. Okay. Yeah, why don't you tell that? Space tutor, that is towards actually enabling physics lecturers, physics teachers and physics lecturers. So it's already there on the web page. You can actually find out the details of space tutor, and if you are interested, you can actually take part in that and you can get trained so that the knowledge can be like percolated down. Thank you, everyone. I know there are many more questions, but because of time limit, we have to stop here. But before I proceed to the next thing,
I would just like to tell all our Creactive members and who are seated here that we have a YouTube channel, Creactive YouTube channel. So you can see it on the screen. So if you just press that subscribe button, and once you subscribe the button there, you'll get the bell icon. So you can just press on it, so that whatever the program we are just scheduling on the weekend talks, you can get the notification in your phone or in your laptop. So you can access and you can gain not only the knowledge on science, but you can also gain knowledge from across the fields. Okay, so this I request everyone to subscribe the YouTube channel of Creactive team. So not only you, but you can even tell your students. There are many teachers here, you can tell the students, because knowledge from whichever corner we get, we have to be ready to accept it, whether we are getting from students, whether we are getting from our friends or from anybody. It's not necessarily the textbook knowledge we are gaining. Knowledge is everywhere, it's an ocean. So we have to be ready to accept the knowledge. So please request all your friends, families, students, children to subscribe this YouTube channel, so that they can gain knowledge from many resource person yet to come. So please press the bell icon also there. So now I thank all the people who have asked the questions, and I thank sir for patiently answering all the questions. So the people here were also very happy. And now I invite Ramesh sir and his team to felicitate sir, Kiran Kumar sir. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ. Now we have reached the end of today's program. Gratitude means to recognize the good in your life. We should be thankful for what we have. By saying this, I'd like to express our deep sense of gratitude to Sri Kiran Kumar sir for gracing this 50th episode of Creactive. And I request VSS Shastri sir to please come on stage and give the book, to present the book to Kiran Kumar sir. And this book is authored by VSS Shastri sir himself. So please give him a big round of. Thank you Kiran sir, and thank you Shastri sir. We would like to express our gratitude to Dr. Ramesh sir for inspiring us by his words. We would like to thank Dr. Girish sir, Srinath sir, Shastri sir, Kalgundi Naveen sir, Prahalad sir, Professor G. Venkatesh sir, Ramesh sir, and Professor Gangadhar sir, who contributed for the success of this program. We are grateful to KSTA for giving us this opportunity to host this 50th episode of Creactive Talk. Thank you, KSTA. This Creactive group would be incomplete without thanking Supriya, coordinator of Creactive, and our dear volunteers of Creactive team. Thank you, Supriya, and all the volunteers for your tireless effort. Once again, we would like to thank all the known and unknown hands that contributed for the success of this program. Thank you, one and all. Dear all, we are grateful for giving us this opportunity with sincere feelings.
and gratitude, we would like to take your leave, but before leaving, we have our national anthem being played here. I request everyone to please stand up for the national anthem. Please be seated. There are few announcements, so I request everyone to be seated for few more minutes. We have organized the lunch, so outside we have exhibition of insects. And also VSS Shastri sir have exhibited his craft outside. So I request everyone to please have a look at the exhibitions, and you can move forward for your lunch. And group photo will be there. After the lunch, now the group photo will be taken. I request everyone to assemble outside the hall to take a group photo. Once again, thank you one and all. After the photo, you can please proceed for the lunch. So I request everyone to stand for the group photo outside the hall. Thank you. Thank you, everyone.